Swagatam, guys. Good afternoon. It's me again, Masood, and today I came and I participate to one competition, fishing competition. I also registered it and I paid 250 rupiah for that competition. So let's go. It's my first experience and I don't know how to fishing, but I'm lucky. I hope I get some fish today. And lot of people they register. I don't know they will get fish or not. So be with me. I hope we enjoy together, and don't forget to watch full video because I hope this video will make you smile. By the way, here is the place of competition, and after 1 hour I think it's going to start. And I'm here also lot of people, lot of Malayali they come here for participate. And as you can see, here is some water, but calling mother feet, but paddle feet. And here is some paddle feet. So inside this, I don't know here is fish or no. But who get more fish? First one 25,000. Second one I don't know 15,000 or 10,000 something like this. But I'm only looking for 25,000. I hope I win. So be with me and see that this beautiful nature of Kottayam Kai Puja. Let's register for fishing. I'm going to win today in Kai Puja in Kottayam. There is one competition fishing. Registering. ഓൺലൈൻ വഴി ഈ മത്സരത്തിനായി സഹകരിച്ച ശ്രീ ജയദാസ് അവர்களுക്കുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കാം. ആറുമാനൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ശ്രീ ജയദാസ് ഈ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്കുള്ള ചൂണ്ട വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക,
നമ്മുടെ മത്സര സമയം അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ചൂണ്ട ഇടാവൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇവൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തായിരുന്നു വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ, അത് ഇവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ആരും ബഹളം വെക്കരുത് കേട്ടോ, ബഹളം വെക്കരുത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് So guys, still now people they are coming. So now is more rush. I think more than 1,000 people they participate for this program. So I don't know. My luck is not that much. I'm not lucky. Now I'm thinking like that because lot of competition. Come, sir. But let's see. I hope you guys enjoy. As you can see, still now people they are coming. കൈപ്പുഴ അരുൺ കുമാറിനെ കാത്ത് മകൻ ആയിരം സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അരുൺ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളവർക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം നിലവിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം മുൻപായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവേശവും അതോടൊപ്പം ആകാംക്ഷയും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മത്സരം. കളിക്കാനെത്തിയവർ, കളി കാണാനെത്തിയവർ, ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ തുടങ്ങി മുതിർന്നവർ വരെ ഇന്ന് ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമാക്കി മാറ്റി കൈപ്പുഴക്കാരന്റെ കളി നാടകത്തിലേക്ക് യുവ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഈ ഒരു ചുണ്ടയിടൽ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏതാണ്ടൊരു 75 വയസ്സോളം തോന്നിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി മുതൽ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ വരെ ഈ ഒരു കളിക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. So guys, finally I take my what is calling this stick chunda. Finally I took my chunda. Let's see. But they didn't give the food. Guys, too much tough competition. Too much tough competition. They are all waiting for that. Too much tough competition. I think more than 1,000 people they came here. It's good experience, you know. It's good experience. Guys, it's very tough competition. I don't know who's going to win, but this is only one hobby, and just for enjoying. As you can see, lot of family also there here. Couple, family. Well, here is no one is stay. I don't know why. Maybe there is no fish. Maybe it's better I stay this place because here is no one came.
I can stay here. But I'm not sure. This is Kerala culture and Malayali culture. Let's open. It's gone here. This is it. Fish going to this inside the mount of fish. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവരാണ് സ്റ്റേജിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തേണ്ടത്. ബാക്കി സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കയറി വരുന്നതിന് തൊട്ട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഓപ്പൺ ജിമ്മിനോട് സമീപത്താണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓപ്പൺ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴക്കാറ്റ് തൊട്ട് ചേർന്നതാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം ഒരു നാടിന്റെ നാഡീസ്പന്ദനമായി തന്നെ മാറി ലോകത്തിന്റെ Here, I have an Instagram page to promote the Kaipurakat. Okay. Instagram page available. Kaipurakat. If you are doing a reel, can you collab with our page to promote this village? Okay, sure. What's your name? My name is Ajit Masud. Nice to meet you. പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഇത് നടന്നില്ലല്ലോ എന്നോട് പറയുന്നത്. രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, MLA ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. MLA ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുകയും ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ച് അവരുടെ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോ അതിനാവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ അല്ലെ ആ സമയത്ത് അത് നടക്കും. മത്സരത്തിന് നാട്ടുകളിക്കുകയാണ്. എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബിൽഡ് ആൻഡ് ആർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിരപ്പടിയുടെ ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA, ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂണ്ട കൈമാറുകയാണ്. ചൂണ്ട കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഈ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം കൈപ്പുറക്കാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അതിലധികമായ ഈ ശിവമേഖല മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന സ്പോൺസർ അച്ചായൻസ് ഗോൾഡാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനവും വ്യക്തിയുമാണ് അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല, പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഈ മത്സരം വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹകരിക്കുന്ന അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മത്സരം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മലയാളം അറിയില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മത്സരം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടോക്കൺ നമ്പർ കിട്ടി. ചൂണ്ട ലഭ്യമായ ആളുകൾ ഈ പാടത്തിന്റെ കരയിൽ നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ First experience. കൈമാറുന്നതാണ്. It's first time, first experience. മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. Yeah. മത്സരം ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും. അതിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയികളായി മാറുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ലഭിക്കുക. So guys, let's see what will happen. I don't know here. ടോക്കണുമായി നിൽക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും അല്ലാത്ത വർഷം മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
അറിയിക്കുകയാണ്. I think more than 10,000 people they came here today. More than 10,000 people. Full Kottayam is today here. Full Kottayam. ഒറ്റപ്പിന്റെ പർവ്വതാനി വിരിച്ചൊരു നാട്ടുനന്മയുടെ നാട്ടുവെളിച്ചം വിരുന്നെത്തിക്കുന്ന അഞ്ചാമത് അഖില കേരള നാടൻ തോട്ടേരി മത്സരമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ മത്സരം മൺകുട്ടിയെ അണിയിച്ചനശ്വരമാക്കുന്ന നാടൻ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരത്തിന്റെ കളിക്കളം ഉണരാൻ ഇനി ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി. 1 മണിക്കൂർ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈർഘ്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് കരക്കെത്തിക്കുന്നവർ അത് 1, 2, 3 പേരായി കഴിഞ്ഞാൽ So guys, they're giving this food video. മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് തീറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആയത് ലഭ്യമാക്കുക. മത്സരം കൃത്യം 4:30. It's my fair 6 area. I don't know it's correct or no. I think it start, no? But no problem, we can start. മീനുകളെ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആളുകൾ വിജയികളായിരിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. It's going to start, guys. Now time is for start. Hey bro, how are you? Good. I have seen your videos too. Oh, how is my video? It's good. It's good? Yeah. You have duty here? Yeah. Okay. We will start. We will answer. Okay. We will see your fight. Oh, okay. All the best, bro. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യുവ ആൻഡ് പ്രോത്സാഹനം കൈപറ്റിയായിരിക്കും മത്സര സമയം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മത്സരാർത്ഥികൾ ആശുപത്രി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക. വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആളുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആകാംക്ഷയുടെ 1 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന നാടൻ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരത്തിന് കൈപ്പുഴയുടെ മണ്ണിൽ കൈപ്പുഴക്കാറ്റിന്റെ കളിഭൂമിക ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ആവേശത്തോടുകൂടെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരയ്ക്കെത്തിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ദൗത്യവുമായി ഈ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരാർത്ഥികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തെ പ്രേമിക്കുന്ന 1000 ആളുകളെ സാക്ഷിയാക്കി പല നാടുകളിൽ ഒപ്പിച്ചെത്തി അക്ഷരനഗരിയായ കോട്ടയം കളിക്കളത്തിൽ മത്സരം തുടങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചതപരാജയപ്പെടുത്തും. 10-25 പേര് വീരമ്പഴ ഇവിടുന്ന് ആരവം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ജയിക്കുമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ ഒരു ചന്തയെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല. പ്രായം തളർത്താത്ത പോരാളി രണ്ടാമത് വീണ്ടും കരുത്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ വാശിയേറിയ ചൂണ്ടയിടിക്ക് മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കളി മാറുന്നുണ്ട് മക്കളെ. 603 നമ്പറുകാരൻ ഒരു ഭാഗം മലയാളികളെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടോക്കൺ നമ്പർ 52 മറ്റൊരു മീനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ടോക്കൺ നമ്പർ 757. അപ്പൊ 750 കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും 1000 അടുക്കുന്നു. പുറത്ത് ചൂണ്ടമാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവയുടെ സംഘാടകർ 1000 ലക്ഷ്യം വെച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 550 നിന്ന് കുതി 750 മുകളിലേക്കാണ്. 750 മത്സരാർത്ഥികൾ അവരുടെ കൂടെ വന്ന അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ആളുകൾ ഏതാണ്ടൊരു 1000കണക്ക് വരുന്ന മത്സ്യബന്ധന പ്രേമികൾ. ടോക്കൺ നമ്പർ 492 90 490 320 430 ഈ നമ്പറൊക്കെ മീനുകളെ കർശനമാക്കി അറിയുകയാണ്. ഇതിലേക്ക്
മീനും കൊണ്ട് പോകും. Eat full half of the meat. അത് കൊത്തുമ്പോൾ താഴോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കൂല. അപ്പോൾ അങ്ങ് എടുക്കാന്ന് ഓർത്താ. അത് കൊത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ 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 കൊത്തുന്നുണ്ടേ. മീനെ പ്ലീസ് കൊത്തി കൊത്തി ചുമ്മാ അത് ഓരോ ചുംബനം കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി പോയി. ഇത് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. കാണാൻ എവിടെ ഇടരുതേ. അവിടെ രണ്ട് കുഞ്ഞു മീനാ കൊത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴാ എന്നാന്നറിയാം ഈ നെറ്റിയപ്പണ്ണം പോയിട്ട് അടൂരിലും എന്റെ വിവാഹ ആഭരണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീടുപണി സമയത്ത് ഹെൽപ്പായി മാറിയത്. ഞങ്ങളുടെ പണയത്തിലിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ആ ബാധ്യതകളെല്ലാം തീർത്ത് അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് എടുത്ത് നൽകും. അച്ചായൻസിൽ സ്വർണം വിൽക്കാം ഇരട്ടി വിശ്വാസത്തോടെ. കേരളാസ് നമ്പർ 1 ഗോൾഡ് ബയേഴ്സ് അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ്. 22 വർഷങ്ങൾ 50-ൽ പരം ബ്രാഞ്ചുകൾ. ഇന്ന് തന്നെ സന്ദർശിക്കും അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ്, ജിയോ മോൾ, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം പത്തനംതിട്ട ആൻഡ് അമ്പാടി ബിൽഡിംഗ് 1 way road നിയർ ICIC ബാങ്ക് അടൂർ. ഞാൻ അഞ്ജലി. എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്. ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് അടൂരിലും. എന്റെ വിവാഹ ആഭരണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീടുപണി സമയത്ത് ഹെൽപ്പായി മാറിയത്. പൂർണ്ണ വിലയാണ് അച്ചായൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ആ ബാധ്യതകളെല്ലാം തീർത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വർണം അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് എടുത്ത് നൽകും. അച്ചായൻസിൽ സ്വർണം വിൽക്കാം ഇരട്ടി വിശ്വാസത്തോടെ. കേരളാസ് നമ്പർ സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ആ ബാധ്യതകളെല്ലാം തീർത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വർണം അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ് എടുത്ത് നൽകും. അച്ചായൻസിൽ സ്വർണം വിൽക്കാം ഇരട്ടി വിശ്വാസത്തോടെ. കേരളാസ് നമ്പർ 1 ഗോൾഡ് ബയേഴ്സ് അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ്. 22 വർഷങ്ങൾ 50-ൽ പരം ബ്രാഞ്ചുകൾ. ഇന്ന് തന്നെ സന്ദർശിക്കും അച്ചായൻസ് ഗോൾഡ്, ജിയോ മോൾ. Inside, No, ഞാൻ അഞ്ജലി. എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്. ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് അടൂരിലും. എന്റെ വിവാഹ ആഭരണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീടുപണി സമയത്ത് കൈമാറിയത്. ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിന് പൂർണ്ണ വിലയാണ് അച്ചായൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ബാങ്കിൽ പണയത്തിലിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് വിജയകരമാക്കി തീർത്ത മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള Even I didn't get one fish, guys. No thinking. This is my lab. No experience, very bad experience. Even one fish not come. Bro. No fish, fish illa. Fish illa. It's after 2 hours. I didn't get any fish. So without fish, I'm going. And this much rush and this much people, you see, they're all coming for fishing. And this is Kai Puja, and this is Kerala, and this is Kottayam. This was nice experience, but not luck. Even I didn't get one fish. Even I didn't get one fish. I'm looking too much tired. How I'm pawam now. More than 2 hours. Huh?
o'clock, 5:30. Actually, I came here 2 o'clock. Now it's 5:30. So it's more than, I think, 2. So guys, it was more than 3 hour, 4 hour. I didn't get anything, any fish, anything. So, but this was very nice experience. I enjoyed a lot. So as you can see, lot of family they coming. This was very nice experience for me, really. So it is very beautiful nature, climate, everything very nice. So guys, thank you. I hope you guys enjoyed today. Peace and love, Masood. Love you all. Bye bye.